पता कि अज माँ बोली का जो आलमी दिन मनाया जा रहा है वा ये उदों ही पता चलता जो ये दिन आता तो खबर चलदियाँ। अमूमन ये लोगों को नहीं पता कि माँ बोली का कोई दिन मनाया जाता तो क्यों मनाया जाता। इस बारे असीं पुछदे हैं नईम साहब नूं। नईम साहब ये दिन क्यों मनाउंदे आ? हमासबे दी इस दिन की जिहड़ी तारीख हैगी ये पाकिस्तान दे नाल जुड़ी हुई हैगी और मेरा ख्याल साडी जिहड़ी 90% आबादी हैगी या यूथ हैगी उन्होंने इस दिन के बारे इस हिस्टरी के बारे नहीं पता होएगा कि यह दिन क्यों मनाया जाता। मैं तुहानूं इहदा बैकग्राउंड दसदा कि जदों मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा सी जिहड़ा हुण बांग्लादेश है और 1947 च मशरकी पाकिस्तान सी 1971 तक उस जमाने दे विच जिहड़ा सी गौरमेंट ने जदों उर्दू नूं कौमी ज़बान बनाने का ऐलान किया उहदे नफाज का फैसला किया तो बंगाली जिहड़े सी बांग्लादेश दे साडे भाई जिहड़े सी मशरकी पाकिस्तान दे लोग उन्होंने इस दे खिलाफ एहतजाज शुरू करता और उन्हों का कहना सी कि असी जिहड़ी अपनी माँ बोली नूं नहीं छड्ड सकदे और उर्दू नूं तुसीं जरूर नाफज करो लेकिन बंगाली जिहड़ी आ उहनूं भी कौमी ज़बान का दर्जा दो। और इस मामले ते उस टाइम की जिहड़ी गौरमेंट सी उहदे नाल बड़ा क्लैश रहा। उन्हें इस मुतालबे नूं नहीं मन्निया और होया है कि फिर उत्थे एहतजाज शुरू हो गए। वो मैं तुहानूं हिस्टरी के हवाले नाल थोड़ा कि वापस उधर लैके जावांगा कि उहदे विच होया फिर यह कि 21 फरवरी 1952 की यह तारीख हैगी कि उस दिन जिहड़ी सी बांग्लादेश की यूनीवर्सिटी उहदे विच जिहड़ा सी एक एहतजाज जिहड़ा सी उन्होंने अनाउंस किया इस हवाले नाल कि जी बंगाली नूं कौमी ज़बान का दर्जा दिता जाए तो पुलिस ने या फौज ने जिहड़ा उस टाइम उस एहतजाज नूं रोकण लई फायरिंग की और उहदे नतीजे विच जिहड़ा सी कई स्टूडेंट और कई लोग जिहड़े सी ना जख्मी होए और उन्हां दे विचों कई जिहड़े ने उन्हां दी मौत वाक़या हो गई। तो उस तो बाद फिर ये सारे कज़िए तो बाद जिहड़ा सी बंगाली नूं जिहड़ा 1954 दे विच उन्हां ने नैशनल लैंगुएज ते मान लिया लेकिन यह वाला दिन जिहड़ा सी ना फिर बांग्लादेश दे विच अपनी माँ बोली के हवाले नाल मनाया जान लग गया। अच्छा। और इस चीज़ नूं अगे ले जांदे होया फिर बंगाली कुछ स्टूडेंट्स जिहड़े सी उन्होंने यूनेस्को नाल राबता किया और फिर 2000 तो लैके हुण तक जिहड़ा ना ये यूनाइटेड नेशन वालों या यूनेस्को वालों आलमी सतह ते माँ बोली के दिन के तौर पर मनाया जाता। बच्चा जो बोलता सब तो पहले और जिहड़ियां चीज़ां सीखदा वो अपनी माँ बोली दे विच अगर तुसीं सिखाओगे वो जल्दी सीखेगा और उन्होंने वह कंसैप्ट ज़्यादा अच्छा जड़ा वो समझ आएगा। तुहाडी गल अपनी जगह ते लेकिन इत्थे देखो ना कि पंजाबी दे विच कोई किसी नाल गल कर ले कोई पुछ ले तो किहने गाल कढ़ती है। यह तुसीं मेरा ख्याल ताज़ा वीडियो देखी वो तुहानूं हुण याद आ गई। बिल्कुल मेरे नाल पंजाबी क्यों बोली बीबी ने जड़ा ने इसे गल दा गुस्सा दसो कि असी इन्नी शर्म क्यों खांदे हैगे आ पंजाबी बोलण तो या जिहड़ी भी साडी मादरी ज़बान हैगी आ ये असल दे विच पुराना एक जिहड़ा फैक्टर कह लो हिस्टरी के हवाले नाल चलिया आ रहा कि असी जिहड़ा 100 साल या 100 साल तो ज़्यादा अरसा अंग्रेज़ों की गुलामी च गुजारिया उन्हें साड़ियाँ कई पुश्तां नूं यह चीज़ अजबर कराती या ज़हन दे विच पा दी उन्होंने कि जिहड़ा उर्दू बोलेगा या जिहनूं इंग्लिश आंदी होएगी वो अफसर हैगा तो जिहड़ा पंजाबी बोलेगा या कोई सिंधी बोलेगा या कोई मुकामी ज़बान बोलेगा वो जाहल हैगा उन्होंने इस तो अगे कुछ नहीं आंदा। गल तो इस तरह ही हैगी ना अफसरी ज़बान तो इंग्लिश ही हैगी है अंग्रेज़ी ही बोली जाती है अफसर बोलते इंग्लिश है तो फिर हर बंदे ने यही कहना ना अफसर इंग्लिश बोलते हैं तो अफसर लगांगे तो अफसर लगना तो बड़ा ही वैसे ये सिर्फ पाकिस्तान का या दीगर जिहड़े तरक्की पजीर मुल्क है उन्हों का मसला नहीं है। अगर अंग्रेज़ों की तुसीं हिस्टरी देखो तो एक टाइम है सी कि उत्थे दी एलीट जिहड़ी सी वो फ्रेंच बोलती सी और जिहड़े रशिया की एलीट हैगी सी वो भी एक टाइम च फ्रेंच बोलती सी और वो रूसी ज़बान नूं इग्नोर करते सी या जिहड़े अंग्रेज़ सी वो भी अंग्रेज़ी नूं कमतर ज़बान समझते सी। लेकिन जो उन्होंने अपने आप नूं ज़रा एस्टैबलिश किया तो फिर उन्होंने कहा कि असीं दूसरिਆਂ ਦੀ ज़बान क्यों बोलीए। एक तो शर्म झिझक आ दूजा ये वास्ते कोई काम भी नहीं हुंदा लोग तो करते ही करते हैं हुकूमती सतह ते बिल्कुल ही तवज्जो ही है नहीं ना बेड़ा ही गर्क हैगा कि किते उन्होंने किया होवे कि तुसीं सिलेबस दे विच लै लो एक पंजाबी का मजमून हैगा वा वो अगर कोई रख ही लैंदा तो उन्होंने कहते जी ये पता नहीं नलायक हैगा बंदा। आम तौर पर यही किया जाता सी कि साडे जिहड़े स्टूडेंट हैगे ने हुण भी बल्कि तुसीं देख लो अगर यूनीवर्सिटियां दे विच कॉलेजेस दे विच ते पंजाबी का डिपार्टमेंट वैरान पिया वेला पिया क्यों कि उहदी मार्केट दे विच कोई वैल्यू नहीं है ना तो पंजाबी बोलने वाले या पंजाबी के जिहड़े माहिर ने या उस ज़बान के नाल जुड़े हुए लोग ने उन्हां लई नौकरियां नहीं है पंजाबी ज़बान की किते खपत नहीं है
ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅਦੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤਖਲੀਕ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ? ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਅੱਗੇ बढ़न ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਲਦੈਨ ਤੇ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਲਾਇਲਪੁਰ ਸਲੇਖ ਮੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਮਤਲਬ ਪਈ ਸੀ ਕਾਪੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁੱਕਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਾਈ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲਿਆਣ ਡਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਝਿਜਕ ਸ਼ਰਮ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ? ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਸਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਗਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਟੈਗੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਬ ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤਖਲੀਕਾਤ ਸੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹ ਮੁਤਾਰਫ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਬ ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਲੋਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਸੁਫਿਆਨਾ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਟੁਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਔਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਖੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਲਕਿ ਨਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੁਰਤ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਲਿਖਣੇ ਵਾਲੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਵੇਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਸ਼ਤੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ,
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝਿਜਕ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਪਰਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਜਰਸੀ ਜਾਂ ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਨਿਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਇਸ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।